We are starting from the page number 46. අපි 46න් පටන් ගන්න. ඩියුටි එක තියෙන කට්ටිය ඩියුටි එක ලියමු නැති කට්ටිය ඔතක උත්තර ලියමු. ඩියුටි එක ගන්න ගමු. Right. So we are starting from the left hand side here. බලමු වචන දන්නවද කියලා. Clues are given. Clues ටිකක් දීලා තියෙනවා. අකුරු ගානක් තියෙනවා. අකුරු කීපයකුත් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වචනේ හොයන්න ඕනේ. උත්තර පහල තියෙනවා. ඒක බලන්න එපා. ඊට පස්සේ බලමු අපි. Okay. So try to answer the first 10. පළවෙනි 10 ලියමු බලන්න අපි. I am an adjective meaning hard. මම විශේෂණ පදයක්. මගෙන් කියවෙන්නේ hard. තදයි ඝනකම් කියන එක, දුෂ්කරයි කියන එක. I am a noun naming a huge man. මම විශාල මිනිසෙක්, යෝධයෙක් කියන අර්ථය තමයි ගන්න වෙන්නේ. I am a verb meaning to leave. පිටත් වීමට ආසන්නයි ඒ වගේ දෙයක් පිටත් වෙනවා කියන එක. I am singular of cherries. cherries කියන එක ඒක වචනය. And the plural of lady. lady කියන එකේ බහුවචනය. I mean the same as to go back. Go back කියන්නේ නැවත යනවා, නැවත පැමිණෙනවා. පිටත් වෙනවා අනේ වගේ දෙයක්. I mean the opposite of humorous. මම humorous හාස්‍ය ජනකයි විනෝදමය කියන එකට විරුද්ධ පදය. I begin with L and rhyme with sign. මම L අකුරෙන් පටන් ගන්නෙ sign කියන වචනයට rhyme වෙනවා මම. ඒ හඬින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. A person having bad luck is this. අවසරවන්ත කාලයක් කව මිනිහට මොකද කියන්නේ? මේ අවස්ථාවට. A thing that is not needed is this. මේක අවශ්‍යම දෙයක් නෙවෙයි. මේක නැතුව වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. කොයි වගේ දෙයක්ද කියලා අහනවා. යනවා ඉස්සරහට 11 to 20 වගේ. එකක් දාන්න එකත්. Number 11, a thing that is shaky is this. Shaky, සෙල්ලවෙන වගේ, අවදානම් සහිත වගේ අර්ථයක්. A thing that is bad for one is this. කෙනෙකුට මේක හොඳ නැහැ, නරකයි කියන එක. The person who lies is this. විතරම් බොරු කියන කෙනෙක්. The person who is foolish is this. මෝඩ කෙනෙක්. Unsalted food. ලුණු දාපු නැති කෑම මෙන්න මේ වගේ කෑම. මේ වගේ රස, මේ වගේ රසක්.
A cherry that is still green is this. Tamat kolapadu cherry gediya. One who steers an aeroplane. Guanyanak mehevana kena. One who attacks and robs ships. Navvalta pahara dila. Eva kolla kana horakam karana kena. One who lives in a tent for a time. Kalin kalata tent wala dinna kena. One who breaks into a house to steal. Geyak kadaගෙන ඇවිල්ලා ගේ ඇතුලේ තියෙන බඩු හොරකම් කරන කෙනා. One who sings alone. තනියම සින්දු කියන කෙනා. One who takes a walk for pleasure. විනෝදේ වෙනුවෙන් පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන කෙනා. One who pries into people's affairs. අනික කට්ටියගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන කෙනා. One who sells women's hats. කාන්තා තොප්පි විකුණන කෙනා. අමාරුනේ වනේද? So let's see the answers. අපි උත්තර ටික බලමු. පොඩි වැඩි වගේද ඔයගොල්ලන්ට මේක. මම නිකන් ඉන්නක ඕපන් කරන්න චුට්ටක් ඉන්න. හරි දැන් බලන්න පුතේ මෙතන උත්තර ටික දෙනවා පල්ලෙහා. දැන් පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට නේ. So learn these words වචන ඉගෙන ගන්න බලන්න. එකලේසි කොමතම් am an adjective meaning hard difficult කියන එකනේ. I am a noun naming a huge man giant. You're there. I am a verb meaning to leave, depart. Depart, yes, D-E-P-A-R-T, depart. Singular of cherries, cherries, C-H-E-R-R-Y. Plural of ladies, ladies, L-A-D-I-E-S. I mean same as to go back, return. You know the R-E-T-U-R-N, return. Humorous කියන එකට opposite එක. S එකෙන් පටන් ගෙන S එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ serious. S-E-R-I-O-U-S, serious, බරපතලයි. Begin with L and rhyme with sing. E එකෙන් ඉවර වෙන line නේ. Fine line, L-I-N-E, line. A person having bad luck, unlucky. U-N-L-U-C-K-Y, unlucky. The thing that is not neat is unnecessary. Anavashya කියන එක. The thing that is shaky. S එකයි Y එකයි. Busy body නේද පුතේ? Busy body. The thing that is bad for one is unwholesome.
සෞඛ්‍යමය නොවන පරිපූර්ණමය නොවන කියන එක lies කවුද බොරු කියන්නේ untruthful නේ. The person who is foolish is this මොඩයා. unwise ද පුතේ. එවනේ unwise. Unsalted food, tasteless. නෑ මොකක්ද තිබ්බේ unseasoned නේ. unseasoned. seasoning කරනවා කියලා කියන්නේ ආහාර රස ගන්නවා කියන එක. ආහාරය ටෙම්පරාදු කරනවා වගේ seasoning කරනවා කියන එක. A cherry that is still green is this. Unripe. One who steers an aeroplane pilot. One who attacks and robs ships, pirate. Pirate can hudu mankollakarya. One who lives in a tent for a time. Kalayak tent ek jeevat වෙන එක්කෙනා maybe stroller. Sorry, camper. CAMPER, camper. CAMPER, camper. CAMPER, camper. One who breaks into a house to steal. Burglar. Burglar කියන්නේ ගෙවල් බින්දින කෙනා. One who sings alone. තනියම ගීත ගායනා කරන කෙනාට කියන්නේ soloist. SOLOIST, soloist. කේවල කියන එක. One who takes a walk. Stroller. STROLLER, stroller කියන්නේ සක්මන් කරන්න. one who pries into people's affair කියන තමයි busybody ඉන්නේ නේද? අන්තිමකට එන්නේ අර කවුද මිලින. මොකද ඉතුරු වුණේ අපිට? busybody. පොඩ බලන්න 11 වෙනිද මොකක්ද දෙන්නේ 11 වෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා චුට්ට චෙක් කරනවා. උත්තර නැද්ද ඒකට? sorry unsteady කියන එක නේ right. number 11 unsteady අස්ථාවරයි කියන එක අපි ගන්න ඕනේ. number 23 busybody. හරියනේ. okay. So shall I continue my ඉස්සරහට? right. The right hand side දකුණු පැත්ත. This is a story that you know. We are having a crossword. After crossword එකක් තමයි තියෙන්නේ බලමු මොකද කතාව කියන එක. One day a hungry red fox අසද්දා බඩගිනි වෙච්ච රතු නරියෙක්. One day a hungry red fox stole with joy into a vineyard. මීට රිංගුවා සතුටෙන් vineyard එකට. vineyard එකක් කියලා කියන්නේ නිදිව යන ස්ථානයක්. There are many branches of sweet grapes hung ripe. රසවත් නිදි පොකුරු එල්ලලා තිබුණා ඉදිලා පැහිලා නේ. Ready for eating කඳුල ඇස්ති ඒවා කඳුල ඇත්ති වෙලා හිටියේ. But as it happened හැබැයි මොකද ප්‍රශ්නේ? They were fastened to tall trellis. මේ පින්තූරේ පේන trellis මේ විදිහට ගහන කණු වැටවල වලට කියන trellis කියලා. උසයි මේ trellis. Just too high for Renard to reach. Renard කියන්නේ
fox කියන එක හිවලට කියන තව නමක් Renard. He jumped up and paused පැන්නවුඩ නැවතුණා ආයි පැන්නවුඩ in an attempt to කියන උත්සාහ කරා to get at them ඒවට ළඟා වෙන්න. He tried long ගොඩක් කළා උත්සාහ කරා but it was all in vain කියන නිෂ්ඵල වුණා කියන එකනේ අසාර්ථක වුණා. In the end he was quite tired out. අවසානයේදී යාට ගොඩක් මහන්සි දෙහෙට්ටුයි. He was too self important තමන් ගැන හිතලා self important පොඩි ලොකු ආඩම්බරකමක් මවාගෙන කොහොම හරි admit defeat පරාජය පිළිගත්ත යාටම යා එහෙම කියන්නේ මොකද්ද those who want them can have them ඕන කෙනෙක් ආපල්ලා ඔව් ඇඹුල් මිදි කියලා ගියකනේ. This is taken from Aesop's fables. Aesopගේ උපමා කතා පසලේ ගුරුවන් පොතේ ඔයගොල්ලෝ අංක දාලා උත්තරේ ලියන්න. Across කියන්නේ හරහට down කියන්නේ පහළට. So an adjective to describe what the grapes really were. පහරහට. Sorry, පහරහට නේ. ඇත්තටම විදි කොයි වගේද තිබුණේ කියලා අහනවා. අකුරු හතරක වචනයක් කියලා පේන්නේ අපිට. The fox was this. නරිය මේ වගේ නරියෙක්. මේ අවස්ථාවේ කොයි වගේද හිටියේ බඩගිනිලානේ හිටියේ නේද? This is the color of foxes. ගේ පාට මොකද්ද කියලා අහනවා. What the fox did to reach the grapes. Grapes වලට ලං වෙන්න මොකද්ද කරේ කියලා අහනවා. The singular of them 11 හරහට. them එකේ ඒක වචනය. What the fox called the grapes. අවසානයේ fox grapes වලට මොනවා කියලාද කිව්වේ කියන එක. downward sound to get it ඒක ළඟා වෙන්න කියන එක. The place where grapes are grown. grapes හැදෙන තැන දෙක පහළට දිග වචනයක් එක. A name for a fox. fox කියන තව නමක් දිග වචනයක්. Without success අසාර්ථක වුණා. The attempts of the fox were this. ඔය උත්සාහයන් නිෂ්ඵලයි කියන එක. අකුරු හතරක වචනයක්. The opposite of down එකේ විරුද්ධ පදය. The fruit grows on veins. වැල්වල හැදුණු පළතුර මොකක්ද කියලා අහනවා. The feeling of pleasure with which the fox entered the vineyard. vineyard එකට හිවලා ආවේ මෙන්න මේ වගේ මානසිකත්වයක සතුටකින් ආවේ. ඒ මොකද්ද සතුට කියලා අහනවා. දහය පහළටනේ අකුරු තුනක වචනයක්.
The initials of Ivor Kolaha Pahalata. Initials. Ivor Renard කියන එකේ initials. බලමුද වචන ටික පොඩ්ඩක් මොනවද කියලා. ripe කියලා බලද්දී ripe there is ripe. වෙනසක් කරන්න මට කියන්න the fox was hungry වෙන්නද පුතේ. color එකට අපි ගමු red කියන එක තමයි තියෙන්නේ මෙතන. What the fox did to reach jump the higher J-U-M-P-E-D jumped. Singular එක it එක නේද? grape sour කියලා තමයි කිව්වේ 12 හරහට sour. මම හිතන්නේ උත්තර ටික හරිය වෙනසක් කරන්න මට කියන්න. කාටද උත්තරේ හම්බුනේ ළඟ downwards පළවෙනි එක to get at කියන එක? anyone? දෙකට වෙන්නේ යාර නේද? Game for Fox Renard without success කියනකොට vain කියන එක. opposite of down up එකක් කියන එක වෙලා අකුරු දෙකයිද පුතේ 7ට up 8ට grapes ද GRAPES grapes වෙන්න තියෙන්නේ අන්තිම එකට IR නේ feeling of pleasure 10 පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද්ද කියන එක අකුරු 3ක් උත්තරයක් නෑ joy 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 තියෙනවානේ JOY joy කියලා තියෙනවා මෙතන වචනයක් එකක් බැරි වුණා මොකද්ද බැරි වුණේ අපිට to get at downwards එක පහළට පය හරහට Renard R කියන ඉවරන වචනයක් නෑ ඉන්න අරකින් පටන් ගන්න එකක් නේද අරක 6 Renard reach the reach නේද so this hungry or R reach නේ REACH reach right the H එකෙන් පටන් ගන්න hungry කියන එකනේ reach okay so that is done so we can go to the page number 7 අපි යනවා 7 වෙනි පිටුවට මම ලයින් කරනවා මකනවා අපි මේක එකපාරටම කරලා තියෙනවා අපි page number 5 6 දෙක කරා ඒක මතකද ඔයගොල්ලන්ට අපි ඉගෙන ගත්ත in එකයි act එකයි on එකයි something about places today we have a continuation in එක තියෙනවා act එක තියෙනවා අද අලුතෙන් 2 එකත් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා not difficult on එච්චර අමාරු එකක් නෙවෙයි
Just listen. So we are learning about places, third part. මෙතන අපිට තියෙනවා to and internet. බලමු to එක මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් to go, to come, to return, to walk like that. To London. ඒ කියන්නේ එංගලන්තයට කියන එක. We are going to London next week. අපි එංගලන්තයට යනවා. ට හඬක් එන්නේ. I want to go to Italy. මට ඉතාලියට යන්න ඕනේ. We walked from my house. අපි ඇවිදගෙන ගියා අපේ ගෙදර ඉඳලා to the city center. නගර මැදයට. What time do you go to bed? ඉදා ගන්න ඇඳට යන්නේ කීයටද? The bus is going to the airport. ගොන්තොටුපළට. She didn't go to work yesterday. වැඩට. I went to a party last night. සාන්දේකට. You must come to our house. අපේ ගෙදරට අපේ ගෙදර වයින්න ඕන. ඒක සාමාන්‍ය භාවිතය. මෙන්න මේක බලන්න පොඩ්ඩක්. ඉන් එකයි ඇට් එකයි භාවිතා කරනවා අපි යුනිට් 99 100 වල පොඩ්ඩක් මේක කතා කරා. ඔහුගේ පාඩම් දෙකේ අපි මේක කරලා තියෙනවා. Be, stay, do something. දැන් Piccadilly Circus is in London. Piccadilly Circus එක තියෙන්නේ එංගලන්තයේ. My brother lives in Italy. මගේ සහෝදරයා ජීවත් වෙන්නේ ඉතාලියේ. නගර මැදයේ තියෙනවා ප්‍රධාන කඩවල්. මම ඇඳට වෙලා කියවන්න කැමතියි. I like reading in bed. ඒ වගේම අපිට ඇට් එක පාවිච්චි කරන අවස්ථා ටික බලන්න. The bus is at the airport. බස් එක තියෙන්නේ ගුවන්තොටුපළේ. And wasn't at work yesterday. And වැඩට ගියේ නැහැ. I met her at a party. මට එයා මුණ ගැහුනේ සාදයකදී. And stayed at her bed and stayed at her brother's house. And I guess සහෝදරයාගේ ගෙදර ජීවත් වුණා හිටියා කියන එක. So it's a simple use of to, in, at. ඒ වගේ සරල භාවිතයක් අපි දකින්නේ මෙතන. ළඟ අදගත්කම තියෙන්නේ home කියන එක. home කියනට අපි to දාන්නේ නැහැ. I am tired. I am going home. I am going to home කියන්න බෑ. Did you walk home? ගෙදර ගිය ඇවිදගෙනද? Did you walk to home කියන්න බෑ අපිට. ඒ වගේම at home. I am staying at home this evening. at එක දාන්න පුළුවන්. Whereas and at home ගෙදර කියන එක. එතකොට at එක භාවිතා කරනවා to එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ අපි home කියන වචනේත් එක්ක. Last one, arrive and get. අපිට කියන්න පුළුවන් arrive in a country or town. නගරයකට එනවා. රටකට එනවා. අපිට කියනවා arrive in Italy. ඉතාලියට එනවා. පරිසියට එනවා. They arrived in England last week. ඒගොල්ලෝ එංගලන්තයට ආවේ පසුගිය සතියේ. They arrived to England නෙවෙයි arrived in England. අනිත් තැන් වලට කියන්නේ arrive at කියලා. ඒක ස්ටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වැඩ වෙන්න පුළුවන් නේ. අපි in එක දාන්නේ රටකට හරි නගරයකට හරි. අනිත් තැන් වලට at එක. මොනවාක තමයි පැටලෙන්නේ. What time did you arrive at the hotel? So to the නෙවෙයි, in the hotel නෙවෙයි. Get to a place. What time did you get to the hotel? Get එකත් එක්ක අපි to දානවා. Get to the hotel. hotel එකට ආවේ කීයටද? What time did you get to Paris? Paris එකට ආවේ කීයටද? ඒ වගේම form එකට පාවිච්චි කරන්න හැ preposition එක. අපි get home, arriving home like that. I was tired when I got home. ගෙදර යද්දි මට හොඳටම මහන්සි. I was tired when I arrived home. ගෙදර යද්දි හොඳටම මට මහන්සි කියන එක. So we just had a discussion regarding the usage of to, in and at. ඒවා භාවිත කරන අවස්ථා ටිකක් විතර අපි දැක්කේ. කොහොමද පේන මේ ලන්ඩන් තියෙනවා. ලන්ඩන් වලට තමයි යන්නේ ප්‍රවිෂ්ටයකින්. ඉන්න දාපු ගමන් ලන්ඩන් එක ඇතුලේ. ඇට් එක දාපු ගමන් අසලක ඉන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් එයාපෝට් එක ඇතුලේ නේ බස් එක තියෙන්නේ. එයාපෝට් එකේ නේ. වැඩ කිව්වම වැඩ එක තැනක තමයි මෙයා ඉන්නේ. ඇතුලේ වගේ ඇතුලේ නෑත් වගේ. අන්න එහෙම දෙයක්. පාටිය කියන තැන. එක තැනකනේ මෙයා ඉන්නේ. නේ. බදස් හවුස් කියව ගමන් සහෝදරයාගේ ගෙදර. මෙයාගේ ගෙදර නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ චුටි ඈත් බවක් තියෙනවා එතන. හෝම් එක ගැන අපි කතා කරා. arrive එකේ get එකේ භාවිතය කතා කරා. ඉන් දාන්නද එපාද මොකද්ද කියන එකනේ. right අපි අභ්‍යාස කරමු.
Page number 8. උත්තර විතරක් ලියන්න ඔයගොල්ලෝ. අක ලියන්න යන්න එපා. ඕන දාන්න ඕනි 2 එක හරි ඉන්න එක හරි. Let's see. I like reading in bed. We are going රටක් තියෙන්නේ. තර දාන්න අපි talk කියන නේද පුතේ? We are going to Italy next month. So we is in holiday in Italy. ඇතුලේ ගිහිල්ලා යා. In Italy at the moment. I must go to the bank today. I was tired, so I stayed. And they hit here. I stayed at Ne. And does this bus go to the center? Would you like to live in another country? දෙකට යමු. 2 එකයි at එකයි. If necessary, ඕන්න විතරයි දාන්න කියන්නේ. Paula didn't go to work yesterday. They were I am tired. I am going home. No session and is not very well. She has gone to the doctor. Would you like to come to a party on Saturday? Is Liz at home? No, she has gone to work. There were 20,000 people at the football match.
Why did you go home early last night? The boy jumped into the river and swam to the other side. There were a lot of people waiting at the bus stop. We had a good